Good morning, dear students. So, we are going to discussion in connection with the contract. You know, a contract is an contract to become a valid contract should fulfill various essentialities. And we already discussed regarding various essentialities of contract like what? Consideration, capacity of parties, offer and acceptance. So firstly, we discussed about offer and acceptance. Next, regarding consideration, and then capacity of parties. Then the next essential element is free consent of parties. As you know, an agreement to become contract is required to fulfill all the essential elements of a valid contract. So parties to the contract should be accepting the terms and conditions of the contract without any force. Their consent should be free. So that is what is meant by free consent. Then, according to section 13 of Contract Act, it defines free consent or consent as two or more persons are said to be in consent when they agree upon same thing in same sense. Two or more persons are said to consent when they agree upon same thing in the same sense. So that is what is mean what that is what is the consent means. Then we can say that consent is said to be free when it is not caused by these 5 things. If it is not caused by these 5 things, one is coercion, second, undue influence, third one, misrepresentation, then fourth one, fraud, and the fifth one, mistake. So, ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലാൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ സമ്മതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫ്രീ കൺസെന്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർട്ടികളുടെ സമ്മതം ഈ 5 ഘടകങ്ങളുടെ ഇമ്പാക്റ്റോട് ആവരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അത് ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്ന്, അത്തരം കൺസെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്രീ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊയേഷൻ. കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ coercion means the use of some kind of physical force by doing some act forbidden by law to seek the consent of other party. Coercion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it means the use of some kind of physical force by doing some act forbidden by law to seek the consent of other party. കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമ്മതം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയുടെ സമ്മതം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടിയുടെ സമ്മതം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അതർ പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയോ നിയമവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, coercion എന്ന് പറയുന്നത്. So if the consent of an agreement is obtained by coercion, the contract is voidable at the option of the parties whose consent is so obtained. ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊയേഷൻ മുഖാന്തരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ സമ്മതമാണോ കൊയേഷൻ മുഖാന്തരം നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ പാർട്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം ആ കോൺട്രാക്റ്റിനെ വോയിഡബിൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. ദെൻ ഈ കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. So, coercion includes committing of any act forbidden by Indian Penal Code. ഒന്നെന്താവാം,
നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്താണ് പ്രകാരം ഫോർബിഡൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, അൺലോഫുൾ ഡീറ്റൻഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അന്യായത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യുക, കൈവശപ്പെടുത്തുക, അന്യായമായി കടത്തപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ. ദെൻ ത്രട്ടനിങ് ടു ഡീറ്റെയിൻ ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. വേറൊന്നാണ് എന്താ, നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. ഇത്രയും ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വാട്ട് കൊയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Coercion means use of some physical force so as to obtain the consent of the other party. If the consent of other party is being obtained through coercion, he can make the contract voidable at his option. Then coercion includes the following things. 1. Committing of any act forbidden by Indian law, penal code. Then unlawful detaining of property or threatening to detain the property of person. This is what is coercion. Then second thing is undue influence. Coercion ശേഷം അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് undue influence. ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു എന്താ അതുപോലെ ആര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ഇപ്പൊ അച്ഛൻ മകൻ, അച്ഛൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കള് എന്ത് ചെയ്യും, വല്ലാതെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊന്നും പറയില്ല, ആകെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ കേട്ട അതിനനുസരിച്ച് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ തന്നെ അയച്ചാൽ, അതേപോലെ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് റിലേഷൻ, പാരന്റ്സുമായിട്ട് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ, ഇവയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇഫ് ഇംപ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് പവർ പൊസസ്ഡ് ഓവർ ദി മൈൻഡ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടി ടേക്ക് പ്ലേസ്, improper use of any power possessed over the mind of the contracting party, that is what is called undue influence. A contract can be said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other. ഈ കോൺട്രാക്റ്റിന് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിധേയമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ, ഒരു ടു ഡോമിനേറ്റ് ദ വിൽ ഓഫ് അതർ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാളെ അയാളെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഡോമിനേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർത്തർ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ഡോമിനേഷൻ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ. എങ്ങനെ? എന്തിന്? കാരണം നിങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പഠന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്താണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന്റെ നിലയിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു വർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ. If such domination is used by such parties to obtain an unfair advantage over other, അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആളുടെ സമ്മതം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് അതിൽ പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. So what will be the effect of undue influence? As said by as like coercion, if an agreement is caused by undue influence, such can be made voidable at the option of the party whose consent is so obtained. കൊയേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതമാണോ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മുഖാന്തരം നേടിയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ആ കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? It can be made voidable at the option of that party. Okay. അതാണ് അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അപ്പൊ കൊയേഷനും അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് the difference between coercion and undue influence.
നമുക്ക് നോക്കാം. കൊയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കൊയേഷൻ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. So coercion implies the use of physical force or threat to cause the consent, while undue influence involves use of moral or mental pressure. In coercion, we use physical force or threat to cause consent, and in undue influence, we can find that it involves the use of what? Moral or mental pressure due to what? The relationship existing between the parties. Then coercion involves criminal act, while there is no criminal act in undue influence. Coercion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ criminal act ആണ്. Then in case of coercion, the threat may come from third party who is a stranger to contract. But while in other hand, undue influence is exercised against person who is a party of contract. Coercion എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാവാം? Threat may come from third party. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആരാണോ ഒരു ആളുടെ സമ്മതം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗുണ്ടേനെ വിട്ടിട്ട് തെട്ടിയ, അപ്പൊ തേർഡ് പാർട്ടിയാണ്. ദെൻ പക്ഷേ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തമ്മിലാണ്? കോൺട്രാക്ടിങ് പാർട്ടീസ് തമ്മിലാണ്, അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അത്രയാണ് ഇവ തമ്മിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രോഡ്. ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വഞ്ചന. എപ്പോഴാണ് വഞ്ചന ഉണ്ടാവുക? when a wrong representation is made by party with the intention to deceive the other party, that is said to be fraud. A wrong representation is made by a party with an intention to deceive the other party, it is fraud. Then what? Fraud includes a promise made without an intention to perform it. fraud എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിലെന്തുണ്ടാവും? It includes a promise made without an intention of performing it. Then active concealment of fact with the knowledge of the fact. ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അത് മറച്ചു വെക്കുക, കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Then what is the effect of fraud? ഫ്രോഡിന്റെയും ഇഫക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം ഫ്രോഡ് കാരണമാണെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വോയിഡ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇതാണ് ഫ്രോഡ്. എ റോങ് റെപ്രസെന്റേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ പാർട്ടി വിത്ത് ആൻ ഇന്റൻഷൻ ടു ഡിസീവ് ദി അതർ പാർട്ടി. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് promise made without an intention of performing and active concealment of fact with the knowledge of the fact. The effect of fraud is that what? If the consent of an agreement is obtained by the fraud, the contract is voidable at the party whose consent is obtained by fraud. Then misrepresentation. അടുത്തതാണ് misrepresentation. Misrepresentation means what? It is the misstatement of material fact. തെറ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം. So party making the misstatement believes that statement is true, but in reality it is incorrect. ഫ്രോഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. വേറെ എന്നാ മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ്. മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും വരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴിയാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വോയിഡ് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി എഗ്രീഡ് പാർട്ടി. ഇതാണ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ. മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ശരിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയുകയാണ്, സത്യത്തിൽ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം അയാളെ സമ്മതം നേടി, റിയാലിറ്റിയിൽ അത് തെറ്റായിരുന്നു. സോ ഇത്രയാണ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ. സോ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒന്നാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. ആദ്യ എലമെന്റ് മിസ്റ്റേക്ക് കൂടി ഇത് വരാനുണ്ട്, അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.